Today we are going to discuss about definition, branches, and important terms used in the pharmaceutical microbiology or simply microbiology. So this is the content we are going to discuss today. So this is the first topic of Unit 1 of Pharmaceutical Microbiology of third semester B.Pharm. We have introduction, history of microbiology, its branches and scope and its importance. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. So in this session we will discuss what is the definition of microbiology, what are the different branches and what are the important terms used. This is the learning objective of the today's session. After the session or by the end of the session, students will be able to define the microbiology. They will be able to identify and describe the main branches and explain key microbiological terms. So let's start with the definition of microbiology. Like all other branches of biology, microbiology also came from some Greek word micro and bio and logos. So micro means small, bio means life, and logi means in study or in detail. So in discuss എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് മൈക്രോ ബയോ ലോഗി എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. So we can define microbiology as a specialized branch of biology which is concerned with the microorganism which are invisible to the naked eye, which means we cannot see any substance or any material which is less than 1 millimeter diameter, and we require some kind of magnification tools like microscope. So by using microscope we can be visible with this kind of organism. So this is the study of microorganism which cannot be visible or which are invisible to the naked eye. In another term, microbiology can be defined as a branch of biology which deals with the microorganism and their effects on other living organisms. So usually most of the microorganisms will grow either in a culture media or sometime in an host cell or in some kind of another animal cell. So this is the branch of biology which deals with the microorganism and their effect on other living system or living organism. And the term microbiology was coined by Louis Pasteur. He is an important contributor to the microbiology branch. We will discuss his contribution in the history of the microbiology. Now coming to the branches of microbiology, we can classify microbiology based on their application as well as different microorganisms we are going to study. So we can classify microbiology into basic microbiology and applied microbiology. So in basic microbiology, it's a branch of microbiology which deals with the different kinds of microorganisms. For example, bacteriology for the study of bacteria, phycology for the study of algae, mycology for study of fungi, virology for study of virus, parasitology for study of parasites, protozoology for the study of protozoa. And based on the applications of microbiology, we can classify microbiology into medical microbiology, in which we will study about the different microorganisms, pathogenic microorganisms and their effect on the human system. So that is the medical microbiology. Then pharmaceutical and industrial microbiology, which deals with the use of microorganisms for the production of pharmaceutical products or some kind of industrial products like antibiotics, steroids by fermentation process. So that is the pharmaceutical and industrial microbiology. Now coming to the next one, that is the microbial biotechnology.
So in this we will study in detail about the use of microorganism in biotechnology like genetic engineering, gene cloning, etc. So that is the microbial biotechnology. Now coming to next one, that is the food microbiology, which is used for the study of microorganism for the production of food and other beverages products like cheese, alcohol. All these are the products of fermentation by using some kind of microorganisms. Now coming to next one, that is agricultural microbiology, which means we will sometimes use microorganism for the purpose of agriculture, for producing some kind of fertilizers, to producing some kind of nutrients, for to increase the decomposition of some waste material, etc. And last one is environmental microbiology, which deals with the use of microorganisms to study different environmental hazards. Like sometimes we will use for waste management. Sometimes we cannot treat the waste by using chemicals, but we can use some kind of microorganism to decompose this kind of chemicals. So these are the basic branches of microbiology. So usually in a question paper branches but usually history applications. So we will discuss in detail about the applied microbiology in the scope of pharmaceutical microbiology or application of microbiology. We will discuss in detail. Now coming to the important terms used in the microbiology. So this is a basic thing which you have to understand throughout the entire journey of the microbiology class and as well as the practicals. നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു വർഷം മൈക്രോബയോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറേയധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസുകളാണ്. ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ ഇനി ഓരോ ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ടേംസുകൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വരും. So you should not have any kind of confusions. That's why we are discussing now itself. So first term is microorganism. Hope you have already know what is meant by microorganism. So these are the some living things which cannot be visible with the naked eye. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ: ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഫംഗസ്, protozoa and algae. But we can observe this kind of organism by using some kind of magnification tools. Magnify ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്യുപ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഫംഗസ്, protozoa and algae. So next term, that is bacteriophage. So it's a confusing term actually. In the name there is a bacteria, but you should not think this is a bacteria. Actually this is a virus. Bacteriophage is a complex virus which can eat bacteria. Bacteria ne eat ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് bacteriophage എന്ന് പറയുന്നത്, or simply phage എന്ന് പറയുന്നത്. We will study in detail in the unit 3 while studying the microbiology of the virus. Now coming to the aerobes and anaerobes. Hope you have heard this one. There are some microorganisms which can live in the presence of oxygen, and there are some microorganisms which cannot live in the presence of oxygen. So oxygen is in the presence ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് എയറോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് എനേറോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എനേറോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറോബ്സ് ആൻഡ് എനേറോബ്സ്. Now coming to two different forms of the bacteria. So there are two kinds of form for the bacteria, that is vegetative form and spore form. So basic difference is when a microorganism is metabolically stable or active, that is known as vegetative form. So they can grow, they can divide, they can go do some kind of physiological functions such as metabolism,
റീപ്രൊഡക്ഷൻ, സിന്തസിസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ കോമ്പോണൻസ്, ഇതിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോം ആണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ. And the problem with this is these are less resistance is very low. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽസുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ പെട്ടെന്ന് കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രത്തോളം ലെസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് vegetative form എന്ന് പറയുന്നത്. So this if the microorganism is in this kind of form, it will be very easy to kill. Okay, so that is the vegetative form. Example is Bacillus subtilis. Okay. Now coming to the endospores or simply spores. Endospores are the highly resistant dormant structure which are formed within certain bacterial cell for survival mechanism. So if we are giving some kind of heat, or if we are giving some kind of chemicals, or if we are removing some kind of nutrients, we are producing nutrient deficiency, microorganism will convert it to endospores to an dormant state, inactive ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതിന് ഈ പറഞ്ഞ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോമിലോട്ട് പോവുക. ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റെസിസ്റ്റന്റ്. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഹീറ്റ് ചെയ്തെന്നാലും ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനൊന്നും കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീവ് അപ് ടു 1 lakh years. അത്ര 1,00,000 വർഷം വരെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ തിരിച്ചു വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ സാധനത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ they will be converted to the vegetative cells, so they can reproduce, they can multiply. Dormant സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എൻഡോസ്പോർ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അതിന് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടും. ഓക്കെ, അതാണ് vegetative cells. Example is spores of Bacillus subtilis, which is a highly resistant microorganism. ചെറിയ ഒരു 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒന്നും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് Bacillus subtilis എന്ന് പറയുന്നത്. So we have to increase the temperature above 180 degree Celsius. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോണ്ട് ചെയ്യും. Okay, so that is the two forms of the bacterial cell. ബാക്ടീരിയക്ക് മാത്രമുള്ള സാധനമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Vegetative forms ഉണ്ട്, endospores ഉണ്ട്. Endospore is a dormant, highly resistant form of the bacteria, and vegetative cells are metabolically active, growing, dividing state of the cell. Okay. Now coming to next one, pathogen. Pathogen means if the microorganism have an ability to cause some kind of infection, അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് pathogens. All the microorganisms are not pathogen. Some of the microorganisms are essential for our GIT, like Lactobacillus, E. coli. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ GIT തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ്. സോ അവിടെയൊക്കെ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഓർഗാനിസംസുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. Pathogens are disease causing microorganisms. Next one is endotoxin and exotoxin. So you know toxin. What is meant by toxin? Some kind of poisonous substances. So microorganism can produce two types of toxin. One is endotoxin, which means inside the cell. Exotoxin, outside the cell. Okay. Some toxins will be there inside the bacterial cell, like gram-negative bacteria, and it will be released when it is disintegrated. So നമ്മൾ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കിൽ ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈ മെക്കാനിക്കൽ ഷിയറിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് it will disintegrate and it will release into the medium. Okay, so that is endotoxin. And exotoxin, it will be released by the bacteria even it is in live state. അത് ലൈവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ it will release its toxin to outside. പുറത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ടോക്സിൻസുകളാണ് ഇത് എക്സോടോക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പൈറോജൻ. പൈറോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൈറോജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, if any substance which will enter into our body
which will produce or which will induce a fever by raising the body temperature set point in the hypothalamus. അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസിനും ബാക്ടീരിയ ആവണമെന്നില്ല, വൈറസ് ആവാം, ഫംഗസ് ആവാം, എന്ത് സാധനം ആവാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള, ബോഡിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് പൈറജൻ. അത് ഓർഗാനിസം ആവണമെന്നില്ല, ടോക്സിൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയന്റെ സെല്ലിന്റെ എന്തെങ്കിലും പാർട്സുകളാവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം പൈറോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എബിലിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പൈറോജെനിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പൈറോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാനുള്ള എബിലിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പൈറോജെനിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പൈറോജെനിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Now, two important terms, very very important in the microbiology. All the microorganisms are good? Alla microorganisms good alla, pathogens undav. So what we will do? We have to kill it. Okay, we can kill it by two processes, that is the sterilization and disinfection. This is a frequently asked 2-mark question. What is the difference between sterilization and disinfection? അത് in detail ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ we will use this term in the microbiology lab. Whenever we start any kind of experiment in the microbiology lab, first step is sterilization. We have to use the sterilized apparatus. We have to use sterilized culture media. We have to use entire thing which is used in the microbiology. It should be sterile. Okay. So sterilization is the process of destroying or removing all the form of microbial life, including the spore. ഇതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സ്പോർ എന്താണ്, വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫോം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്പോറിനെ അടക്കം കില്ല് ചെയ്യാനോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ സ്പോർ, we have to use some kind of procedure to destroy or remove. Sometimes we will use some kind of filtration process to remove the microorganism. That's why we are using the term remove. We are not killing the microorganism, but we are removing the microorganism from a solution. So it's a process of destroying or removing all the microbial life cells, including the spore, from the surface or a media. Now, what is the disinfection? This is the same process, but not necessarily the spores. Spores illada namakku cheyan pattunna oru process aanu. Vegetative form-ine chelappo kill cheyan pattumayirikkum. ചില സമയത്ത് ചില ഡിസിൻഫെക്ടൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പോർട്സിനെ കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബട്ട് നോട്ട് നെസസറി. എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് അത് കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഏജന്റ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ microorganism, not necessarily spore, from the surface or an media. So hope it is clear. In case of sterilization, we will kill all the microorganisms, including the spore. What is spore? It is the most resistant dormant state of the microorganism when there is an unfavorable condition. നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടാത്ത സമയം, വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന സമയം, ഹീറ്റ് കൂടുന്ന സമയം, റേഡിയേഷൻ കൂടുന്ന സമയത്തൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിന്റെ ഡോർമെന്റ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പോർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്പോറിനെ കൂടി കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ. Now coming to next word, that is asepsis. So it is a state of ഒരു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ, അതിനെയാണ് അസെപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The state of being free from disease causing microorganism, often achieved in the pharmaceutical lab and manufacturing labs and manufacturing to prevent the contamination. So once we complete the sterilization, we will get a state of free from all the kind of microorganisms. That state is known as asepsis. Now contamination, what is mean by contamination? So sometimes we will use some kind of preparations. It may be contaminated by unintended introduction of microorganism. So that is the unintended introduction of the microorganism. എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടാമിനേഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ sometimes we will intently transfer microorganism into some preparation. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുക, അതിനാണ് ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇനോക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇത് അൺഇന്റന്റഡ് ആയി നമ്മൾ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നടക്കുമെന്നുള്ളത്. അൺഇൻറ്റൻഡഡ് introduction of the microorganism into a sterile environment or product. Next one is resistance towards antibiotic or antimicrobial agent. It's the ability of a microorganism to withstand the effect of antimicrobial agent. So this is a very important thing in the medical field, not in the pharma field. It's in the very dangerous condition in the medical field. And by the 2030 or 40, most of the death will be by this resistance towards antibiotic. നമുക്കൊരു അവസ്ഥ വരാനുണ്ട്, അൺനെസസറി ആയിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. ഒന്ന്, ആവശ്യമില്ലാതെ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ഡോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. 3 ദിവസം 3 നേരം കഴിക്കാൻ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഒരു പേഷ്യന്റ് 2 ദിവസം കഴിച്ചപ്പോൾ അസുഖത്തിന് കുറവ് കണ്ട് മരുന്ന് നിർത്തി കഴിയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ബോഡിയിലുള്ള പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകൾ ആ ആന്റിബയോട്ടിക്കിനോട് റെസിസ്റ്റന്റ് ആവും. ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം അടുത്ത ഒരാളിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ആന്റിബയോട്ടിക്കിനോട് ഓൾറെഡി റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് അടുത്ത ആൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്രെഡ് ഫ്രം വില്ലേജ് ടു ഡിസ്ട്രിക്ട് ടു സ്റ്റേറ്റ് ടു കൺട്രി ടു വേൾഡ്. അതെങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, so that is the resistant ability of a microorganism to withstand antimicrobial agent. Now coming to the antimicrobial agent, it's a general term actually, irrespective of the organism. These are the agent which is used to kill or inhibit the growth of microorganisms. So it will include antibiotic, antiviral, antifungal, antiparasitic. എന്ത് സാധനങ്ങളും ആയിക്കോട്ടെ, ജനറൽ ആയിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യാനോ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജൻസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് മേ ബി നാച്ചുറൽ ഓർ സിന്തറ്റിക്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയതായിരിക്കാം, സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആന്റിബയോട്ടിക്. സോ not all the antimicrobials are antibiotics. Antibiotics are the substances which can kill the bacteria alone. So this is another important thing you have to know as a pharmacy students. If you have any kind of viral infection, there is no use of antibiotics. Viral infection വന്നൊരാള് ഇൻഫെക്ഷൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. Because antibiotic will kill only the bacteria, not the virus. So we have to use antiviral drugs in case of viral infections. So these are the chemical or medicine which will kill or inhibit the growth of bacteria. Now another important term which is very frequently used and which is very frequently asked in the as a 2-mark question in university examination, that is antiseptic and disinfectant. So what is the difference between antiseptic and disinfectant? Did you ever use any kind of antiseptics? Can you give me an example? Can you give me an example for antiseptic? Sanitizer. Sanitizer is an example for antiseptic. So what is the difference? Both are chemical agent which is used to kill or inhibit the growth of microorganisms. Both disinfectant and antiseptics are the chemical agents which is used to kill the or inhibit the growth of microorganisms. Only difference is where we are going to use and what is the potency. That is the main difference. If we are using in kind of non-living things like floor or cleaning apparatus, that is known as disinfectant. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാത്റൂം കഴുകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസുകൾ, ഫ്ലോർ കഴുകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ്, these are example for disinfectant. So this is the difference between antiseptic and disinfectant. Both are the chemical substances which is used to kill or inhibit the growth of microorganisms, but one is to clean or kill the growth of microorganisms on a surface of non-living things and one is on the surface of living things. But tissues-ലോട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയും. ഫ്ലോർ അപ്പാരറ്റസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ
ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പൊട്ടൻസി? ഏതിനായിരിക്കും പൊട്ടൻസി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റിനായിരിക്കും പൊട്ടൻസി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി കൊറോസീവ്, കൊറോഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും. So we cannot use it on the skin. It will cause some kind of irritation if we are using disinfectant on the skin surface. Okay, so it will be antiseptic will be mild and disinfectant will be stronger. Okay, now example, you can give the sanitizer is a product actually. It's not a chemical. So what is the content of a sanitizer? Which alcohol? Ethanol or methanol? Ethanol, isopropyl alcohol. Examples of antiseptic include ethanol, isopropyl alcohol, povidone iodine. Hope you have already applied some kind of ointments. Povidone iodine, neosporin, not neosporin. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഓയിൽമെന്റ് നിങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ മുറിക്ക് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ബെറ്റാഡിൻ. യെസ്, ബെറ്റാഡിൻ. അതാണ് ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് ബെറ്റാഡിൻ എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് പോവിഡോൺ അയോഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പോവിഡോൺ അയോഡിൻ. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഇൻ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. അയോഡിന്റെ യൂസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഈസ് പോവിഡോൺ അയോഡിൻ? So that is an example for antiseptic. Okay, antiseptic. So this is an important terms, antiseptic and disinfectant. Now coming to some property of the agents like bactericidal activity and bacteriostatic activity. So bactericidal means it's an have an ability to kill. So bactericidal agent may be the agent or chemical substances which have an ability to kill the bacteria, and bacteriostatic agents which are the chemical agents which have an ability to inhibit the growth of the microorganism, not killing. ഫർദർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എന്താണോ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഗ്രോത്ത് എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഏജൻസുകൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഏജൻസുകൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ bactericidal agent and bacteriostatic agent which have an ability to kill the bacteria, inhibit the growth, do not kill the bacteria. That is the bacteriostatic agent. Next term is sterility. So what is meant by sterility? It's the state of complete absence of all living microorganisms. So what is the difference between asepsis and sterility? നേരത്തെ നമ്മൾ asepsis പറഞ്ഞു. എന്താണ് അസെപ്സിസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് അസെപ്സിസ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് സ്റ്റെറിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവാം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വയബിൾ ഓർ പാത്തോജനിക് നോൺ പാത്തോജനിക് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, there should not be any kind of microorganism. It's a state of complete absence of all the living organism from objects, surface or preparation including bacteria, fungi, spores and virus, etc. So that is a state of complete free from all the microorganisms including pathogenic and non-pathogenic organisms. Asepsis is the condition of state free from the pathogenic microorganisms. Okay. Now, in order to measure the sterility, it's an official test. There is an official test that is known as sterility testing. Sterility testing is a pharmacopoeial test designed to detect the presence or absence of viable microorganisms. It's a pharmacopoeial test. IP, BP പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പാരന്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് മാർക്കറ്റ്. പാരന്റലൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. There should not be any kind of living organism in any kind of parenteral preparation. That is the importance of sterility testing. So we will not use only for the pharmaceutical product. We will use the sterility test as a confirmation for completion of sterilization process. Sterilization. What is meant by sterilization? Process of killing all the form of bacteria including the spores. So in order to ensure, in order to monitor the complete killing of the microorganism, we will do a test that is known as sterility testing. So we will study in detail about the sterility testing in unit 3. Unit 3 il namakku padikkanulladana. Now next term we will frequently use in the lab is culture media. So culture media is an
material or nutrient material which is used to support the growth of microorganism in the lab. Not only for the support of growth, but sometimes we will use for isolation, culture, അങ്ങനെയുള്ള different purpose-ന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. Simply നമുക്ക് പറയാം it is the media or material used for supporting the growth of microorganism, that is known as culture media. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ മൈക്രോബയോളജി ലാബിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ട സാധനം എന്താണ്? കൾച്ചർ മീഡിയ ആണ്. ബാക്ടീരിയനെ കൾച്ചർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കണം? കൾച്ചർ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കണം. ചില സമയം നമ്മൾ അതിനെ ലിക്വിഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയും, ചില സമയത്ത് സോളിഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയും. സോളിഡ് മീഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അഗാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ജെല്ലിങ് ഏജന്റ് derived from algae and which is usually used to solidify the culture media. It is usually used to solidify the culture media. Okay. Next term is culture. So difference between culture media and culture. Culture media is the media or nutrient used for supporting the growth of microorganism. Culture is the process of growing microorganism. നമ്മൾ ഇന്റൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ്, പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൾച്ചർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ ക്യാൻ ബി കൾച്ചർ ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം? By providing them the necessary nutrients and condition in the laboratory settings using culture media in order to observe, identify, count and study. ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് എന്താണ്? ഇപ്പൊ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, നമുക്കൊരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ. കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? We have to sterilize. We have to ensure there is no other microorganism in the culture media. അതിനാണ് ആദ്യം തന്നെ കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും. And we will make sure that there is no microorganism in the culture media. Then we will transfer the given suspension or given solution of the microorganism into this culture media, and we will provide some optimum conditions of temperature, pH, etc. So that is the culture. Next one is, in order to give the optimum condition of temperature or environment, we will go for incubation. Incubation, ഈ ടേം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോബയോളജി ലാബിൽ. ഇനി എപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കുക, കൾച്ചർ മീഡിയയിലോട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറയാം. എത്ര സമയം എന്നുള്ളത് പ്രൊസീജിയറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 18 hours ആണോ 24 hours ആണോ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റിന്റെ പേരാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. Incubator. Equipments used for incubation is known as incubator. So it is a process of providing proper environmental condition for the growth of bacteria is known as incubation, and equipment used is known as incubator. So by providing the optimum temperature. Okay. Now coming to next one, that is bioburden. Bioburden. It's an important term again. Once again, we have to monitor there is no contamination of microorganism in any kind of product or in any room. So by measuring the bioburden, it is the total number of viable microorganisms present on a product, raw material, surface before sterilization. Sterilization ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സർഫസിലാവട്ടെ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലാവട്ടെ, ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിലാവട്ടെ, അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോബേർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു മോണിറ്റർ ദ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇൻ ആൻ ഏരിയ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. വി വിൽ ഡു ഇൻ മൈക്രോബയോളജി ലാബ് ആൾസോ. ഒന്നുമില്ല, കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, നമ്മളത് പെട്രി പ്ലേറ്റിലോട്ട് കൾച്ചർ മീഡിയ എടുക്കും, കുറച്ച് സമയം ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കും, അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവെക്കും. 1 മണിക്കൂർ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി വിസിബിൾ ഓൺ ദ കൾച്ചർ മീഡിയ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അസെപ്റ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ്. സോ അസെപ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഫ്രീ ഫ്രം പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകളാണ്. സ്റ്റെറിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. ഇങ്ങനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എക്യുപ്മെന്റ് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം, റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം.
എൻവിറോൺമെന്റുകൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് while performing any kind of microbiological procedure, we have to make sure that there is contamination during the performance. നമ്മളൊരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റെറൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് carried out under contamination free conditions. കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു റൂമിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസെപ്റ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൂമാണ് ക്ലീൻ റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്ലീൻ റൂം ഈസ് എൻ കൺട്രോൾഡ് എൻവിറോൺമെന്റ് വിത്ത് സ്ട്രിക്റ്റ് limit on the microbial and particulate contamination. Not only the microorganism but also the solid particles. നമ്മൾ കാണാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം, ഈ ടോർച്ചിന്റെ ലൈറ്റിൽ കുറേയധികം പാർട്ടിക്കിൾസുകളൊക്കെ കാണാം. അതിന്റെ നമ്പർ വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടേക്കുള്ള എയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൂമിനെയാണ് നമ്മൾ അസെപ്റ്റിക് റൂം എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ റൂം എന്ന് പറയുക. അസെപ്റ്റിക് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ റൂം. ക്ലീൻ റൂമിന് വേറൊരു പേര് കൂടിയിട്ട് അസെപ്റ്റിക് റൂം എന്ന പേര് കൂടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ റൂം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ ആണ് ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയും. HEPA ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഹെപ്പ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ, അല്ലാതെ പേരല്ല. ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പർട്ടിക്കുലേറ്റ് എയർ ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഹെപ്പയുടെ ഫുൾ ഫോം. High efficiency particulate air filter. So this filter have an ability to remove airborne particles, which is essential for maintaining the sterile air. Okay, so that is HEPA filter. And while using the HEPA filter, we have to adjust the flow of the air in a unidirectional way. So the equipment which is used for unidirectional airflow is known as laminar airflow unit എന്ന് പറയും. ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ആണ്. ആ ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും. ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ. യൂണി ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്ലോ, സിഗ്സാഗ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്ലോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാനിന്റെ മുന്നിൽ ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് ആ ഹെപ്പ ഫിൽറ്ററിലൂടെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വരുന്ന എയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അസെപ്റ്റിക് പ്രോസസ്സിങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യാം. അസെപ്റ്റിക് റൂമിന്റെ അകത്ത് ലാമിനാർ എയർഫ്ലോ യൂണിറ്റിന്റെ മുന്നിലിരുന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അസെപ്റ്റിക് പ്രോസസ്സിങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടേംസുകൾ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അസെപ്റ്റിക് പ്രോസസ്, ക്ലീൻ റൂം, ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് ലാമിനാർ എയർഫ്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇനോക്കുലേഷൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടാമിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അൺഇന്റൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്റൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തേണ്ടി വരും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം or a sample containing microorganism into a sterile culture media for performing sterility tests or for performing culture methods or performing isolation method. ഇങ്ങനെ പല പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഗതി. സോ നമ്മൾ ലാബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ ഒരു സാധനം. ഇനി നിങ്ങൾ ലാബിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം? കൈകൊണ്ട് തോണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണോ ചെയ്യാം? അല്ല, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇനോക്കുലേറ്റിംഗ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും. സോ ദർ ഈസ് എൻ വുഡൻ ഹാൻഡിൽ. ഈ പറയുന്ന സാധനം വുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡിലാണ്. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു നിക്രോമിന്റെ വയർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വയർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും തറ്റത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇനോക്കുലേറ്റിംഗ് ലൂപ്പ്. ഇനി ലാബിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം, നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഇനോക്കുലേറ്റിംഗ് ലൂപ്പ് കയ്യിലെടുത്താൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണ്? സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. ലൂപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക? ദർ വിൽ ബി ഫ്ലെയിം. ഫ്ലെയിമിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന മരത്തിന്റെ ഭാഗം കൊണ്ടുപോയി കത്തിക്കരുത്. നിക്രോം വയറ് ഫ്ലെയിമിൽ കാണിച്ചിട്ട് ചുവന്ന കളർ ആവുന്നത് വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്, ലിറ്ററലി റെഡ് കളർ ആവും. അതുവരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. വെറുതെ ഫ്ലെയിമിൽ കാണിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. ആ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെഡ് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ഇനോക്കുലേറ്റിംഗ് ലൂപ്പ് ആർ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ബൈ റെഡ് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഡൺ ബൈ
flaming or by showing on the flame, blue flame കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ബർണറിൽ പല ഫ്ലെയിമുകൾ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ യെല്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബ്ലൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ബ്ലൂവിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഈ നിക്രോം വയർ റെഡ് ആവുന്നത് വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ്. മൈക്രോബയോളജി ലാബിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം അതാണ് കേട്ടോ. കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്തോളണം. മിനിമം നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനോക്കുലേറ്റിംഗ് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചൂടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഡെഡ് ആവുക ചെയ്യുക. ഡെഡ് ആയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. അപ്പോ ലൂപ്പ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് തണുക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം. തണുപ്പ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം, തണുപ്പായൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കാൻ നിൽക്കരുത്. കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക, ഒരു 1 മിനിറ്റ് മാക്സിമം. അത്ര പെട്ടെന്ന് അത് തണുക്കുന്നതാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഇനി തൊട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഈ സാധനം എടുത്ത് സസ്പെൻഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദോശ ചുടുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളത് തണുക്കാതെയാണ് ഇനോക്കുലത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാരണവശാലും ആ ഒരു സൗണ്ട് ഏത് പ്രോസസ്സിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അത്രയും തണുക്കാനുള്ള സമയം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനോക്കുലത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഈ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക? നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. എന്തിനാണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്? ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി സ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ തന്ന ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും ഗ്രോത്ത് കൂട്ടുക എന്നുള്ള പർപ്പസിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടേം ഐസൊലേഷൻ ആണ്. ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. നമുക്കൊരു കൂട്ടം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് തന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താണോ സൊല്യൂഷൻ തന്നത് ആ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര ടൈപ്പ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടോ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പർപ്പസിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കൾച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഐസൊലേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് or strains of microorganisms from a mixed culture or sample to obtain a pure culture. Pure culture is nothing but suspension of a single type of microorganism. ഒറ്റ സെല്ലിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരേ ടൈപ്പ് സെല്ലുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്യുവർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടെന്ന്. എന്തിനാണ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടെന്ന്? നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ എക്സാക്ട് ടൈപ്പ്, ജീനസ് ഓർ സ്പീഷീസ് ഓർ സംടൈംസ് സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം by using different kinds of method like microscopic method, staining method, and sometimes by using some kind of reagents like biochemical tests. So there are different identification tests. Microscopic method, by simply observing the shape and structure of the bacteria, we can identify the microorganism. Sometimes by staining, there are 2 different kinds of staining for identifying the type of bacteria, that is gram staining and acid fast staining. We will study in detail in the second unit. So this is a process of determining the exact type of the microorganism. So that is the identification. Now preservation of the microorganism. Sometimes while isolating the microorganism, we may not need the microorganism on the same day. നമുക്ക് അന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. എന്താണ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കത് ഫർദർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് വയബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ആൻ ലോങ് പീരിയഡ് വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദെയർ മോർഫോളജിക്കൽ, കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ജനറ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. So that process is known as preservation. So there are different methods for preservation. Again,
you will study in the unit 1. Now, viable microorganism, there are two types of microorganism in a solution. Usually, microorganisms have a lifespan. While they acquire the nutrients, they will multiply. So after some time, it will dead. So there are two types of microorganism in a suspension of microorganism: live microorganism and dead microorganism. So number will be total number, which include viable number as well as dead microorganism. Okay. അപ്പോൾ total count എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള അതിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഡ് ഓർ ലൈവ്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിനെയാണ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. വയബിൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ നമ്പറിനെയാണ് വയബിൾ കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. വയബിൾ കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വയബിൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആർ ലിവിംഗ് മൈക്രോബിയൽ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് retain capacity to grow, reproduce and perform normal cellular functions. Okay. So this is the viable microorganism. And last one is spoilage. What is the difference between contamination and spoilage? Contamination and spoilage. So in case of contamination, some kind of product are unintendedly transferred the microorganism. അതിനെയാണ് അതിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് സ്പോയിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഡാമേജ് ആയി പോവാണ്. അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലോട്ട് ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സ്പോയിലേജ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സ്പോയിലേജ് എന്ന് പറയാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ മൈക്രോബയോളജി and different terms used in the microbiology and branches of microbiology. So ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട. പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടേംസുകൾ. അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ ടേംസുകൾ നമ്മൾ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യൂല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക, കൾച്ചർ ചെയ്യുക, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടേം പറയുന്ന സമയത്ത് യു ഷുഡ് ഫോളോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ദിസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുക, സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക, ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ചെയ്യുക, ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് യൂസ് ചെയ്യുക, ആന്റിസെപ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെഷന്റെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ first question from this session, that is the history of microbiology and scope of microbiology in the next class. So hope it is clear. Thank you for your patience.